السلام علیکم، اقرا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اسامہ صداقت۔ ہیڈ لائنز میں شامل کریں گے آج کی تازہ خبریں۔ پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے جوڑ توڑ، مسلم لیگ کاف کا نون لیگ میں شامل ہونے سے انکار، تحریک انصاف کا ساتھ دینے کا فیصلہ۔ مسلم لیگ کاف نے نون لیگ کے رابطوں کو مسترد کرتے ہوئے تحریک انصاف میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ افغان صدر اشرف غنی کا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو ٹیلی فونک رابطہ، انتخابات 2018 میں کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے دورہ افغانستان کی دعوت بھی دے دی۔ انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رابطوں میں تیزی آنے لگی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اعلیٰ سطح کے مذاکرات کے ایجنڈے میں انتخابی نتائج، حکومت سازی، پارلیمنٹ کا بائیکاٹ اور حلف نہ اٹھانے کے نکات زیر بحث رہے۔ ترکی میں قید 1600 پاکستانیوں کی نئی حکومت سے رہائی کے لیے اپیل۔ ترکی میں غیر قانونی طریقے سے جانے والے پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ نوجوانوں نے ویڈیو کے ذریعے خود پر ہونے والے ظلم و ستم کی شکایت کرتے ہوئے نئی حکومت سے مدد طلب کی ہے۔ کبھی نفرت تو کبھی محبت کے الفاظ، بھارت کے بیانات بھی موسم کی طرح بدلنے لگے۔ پاکستان کی نئی حکومت سے بہتر تعلقات کی توقع۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان کی نئی حکومت خطے کو محفوظ اور پرامن بنانے کے لیے کام کرے گی۔ چترال کی وادی گرم چشمہ میں 3 طالبات ڈوب کر جان بحق۔ ذرائع کے مطابق 3 طالبات نہاتے ہوئے گہرے پانی میں چلی گئیں اور ڈوب کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ طالبات کا تعلق گاؤں گفتی سے بتایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی ظلم اور بربریت کا منہ توڑ جواب دینے والی لڑکی رہا۔ اسرائیلی فوجی کو تھپڑ مارنے والی 17 سالہ فلسطینی بہادر لڑکی احد تمیمی 8 ماہ کی سزا پوری کرنے کے بعد رہا۔ پنجاب کی بادشاہت کس کے حصے میں آئے گی؟ بڑے رہنماؤں کی دوڑیں تیز ہو گئیں۔ تحریک انصاف مطلوبہ ارکان کی تعداد میں آگے۔ پنجاب میں حکومت سازی کے لیے تحریک انصاف ارکان کی تعداد میں مسلم لیگ نون سے آگے نکل گئی، تاہم دونوں جماعتیں سیاسی گٹھ جوڑ میں مصروف ہیں۔ تبدیلی آئی نہیں، تبدیلی آ گئی ہے۔ سیاسی تبدیلی آتے ہی ڈالر کی قیمت میں بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں 5 روپے 36 پیسے کی کمی کے بعد انٹر بینک میں $1 کی قیمت 121 روپے 50 پیسے ہو گئی۔ نریندر مودی عمران خان کی پیشکش قبول کریں۔ مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی مسئلہ کشمیر کے حل اور دونوں ممالک کے دوستانہ تعلقات کے لیے عمران خان کی پیشکش کا مثبت جواب دیں۔ انڈیا کی حکومت نے ریاست آسام کے 40 لاکھ باشندوں کے نام شہریت کی فہرست سے نکال دیے ہیں، تاہم ان افراد کو اپنی انڈین شہریت ثابت کرنے کا ایک اور موقع دیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی ارکان کا اجلاس ہوا، جس میں تحریک انصاف کے عمران خان کے ساتھ حلف نہ اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا۔
नून लीग के अरकान बाद में रुकन कौमी असम्बली का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि डैम बनाने के लिए रिकवरी कर रहे हैं, कर्जे जमा करवाने के लिए 2 माह से ज्यादा का वक्त किसी को नहीं देंगे। जमाते इस्लामी ने फजलुर रहमान की जानिब से हल्फ न उठाने की तजवीज़ की मुखालफत करते हुए अपोजिशन में मजबूत किरदार अदा करने का फैसला कर लिया। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरें एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। इंडिया की हुकूमत ने रियासत आसाम के 40 लाख बाशिंदों के नाम शहरियत की फहरिस्त से निकाल दिए हैं। ताहम इन अफराद को अपनी इंडियन शहरियत साबित करने का एक और मौका दिया जाएगा। आसाम के दारुल हुकूमत गुवाहाटी में NRC के दफ्तर में शहरियों की दूसरी और आखिरी फहरिस्त जारी करते हुए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बताया कि रियासत में मजमूई तौर पर 3 करोड़ 29 लाख बाशिंदों ने शहरियत के कागजात दाखिल किए थे, जिनमें से 2 करोड़ 79 लाख शहरियों के कागजात दुरुस्त पाए गए। NRC की इस फहरिस्त के मुताबिक आसाम के 40 लाख बाशिंदे रियासत के शहरी नहीं हैं, लेकिन ये बाशिंदे अपनी शहरियत साबित करने के लिए अपना जवाब सितंबर के अवाखिर तक जमा करवा सकते हैं। वजारत दाखिला ने इन बाशिंदों को यकीन दिलाया है कि इनकी शहरियत का हतमी फैसला होने तक इनकी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी अरकान का एक इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान के साथ हल्फ न उठाने का फैसला किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी अरकान का इजलास हुआ, जिसमें तहरीके इंसाफ के इमरान खान के साथ हल्फ न उठाने का फैसला किया गया। नून लीग के अरकान बाद में रुकन कौमी असम्बली का हल्फ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक लाहौर में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास हुआ, जिसमें अरकान ने इमरान खान के साथ हल्फ न उठाने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि डैम बनाने के लिए रिकवरी कर रहे हैं, कर्जे देने के लिए किसी को भी 2 माह से ज्यादा का वक्त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में बेंच ने 54 अरब रुपए कर्जे माफी केस की समाअत की। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्तफार किया कि तमाम लोग मशवरा करके बताएं कब तक अदायगी करेंगे। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 6 माह में माफ कराया गया कर्जा वापस करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि 6 माह के दौरान में तो मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, 2 माह से ज्यादा का वक्त किसी को नहीं देंगे। डैम बनाने के लिए रिकवरी कर रहे हैं। जमाते इस्लामी ने फजलुर रहमान की जानिब से हल्फ न उठाने की तजवीज़ की मुखालफत करते हुए अपोजिशन में मजबूत किरदार अदा करने का फैसला कर लिया। अमीर जमाते इस्लामी सराजुल हक की ज़ेर सदारत मजलिस आमा का इजलास हुआ, जिसमें तमाम कायदीन ने शिरकत की और इजलास में मौजूद शुरका ने फजलुर रहमान की जानिब से हल्फ न उठाने की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का कहना था कि हम इलेक्शन के बरवक्त होने पर खुश हैं और हमने हमेशा मुल्क में जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है। फजलुर रहमान की जानिब से हल्फ न उठाने की तजवीज़ पर बहुत तशवीश हुई है और हम इसकी मुखालफत करते हैं। जमात इस्लामी ऐवान में मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का मजीद कहना था कि इंतखाबात से कबल मनसूबे के तहत जिम्मेदारियाँ तब्दील कराई गईं। अफसोस है कि पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालकर वोटों की गिनती की गई। रियासती इदारों की मदद से अपने मनपसंद उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश की गई और कहीं भी फॉर्म 45 नहीं दिया गया और इस अमल से सारे इलेक्शन को दागदार बना दिया गया और अब इलेक्शन कमीशन और हुकूमती इदारे भी कटहरे में आ गए हैं। इनका मजीद कहना था कि अवाम ने MMA को 25 लाख से जायद वोट देने और हमारा मौक़िफ़ है कि नई हुकूमत को काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। फिल वक्त इकरा टीवी से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ikratv.pk।